गोटे जंगल राजू नामक एक चढ़ई ता स्त्री रिनु सांगरी रहूला। रिनु 2टी अंडा देइथिला। एमिति दिने राजू मते भारी भोक लागिलानी, किछि खाइबा को आनी दियो ना, खाइबा न खाइले मु दुर्बल हेइचिबे आ हम अंडार जत्न नै पारिबिनी। रिनुर एपरी कथा सुनी अलसुआ राजू कहिला, तोर खाली बसी बसी खाइबा चिंता, तो पई खाइबा आनी आनी मु थकी गलिनी। ओहो एते रागुच कोन पई? आम अंडारे छुआ बाहरी सारिला परे आमी 2 जण मिसी खाइबा खोजिबा जिबा। मु अंडा देबा पूर्वरु तुम पई केते खाइबा आनी देइची, तुमे कोन से कथा भूली गलो? ए समय रे मोर ध्यान न रखी ओलटा मते गाली करूच। थाउ थाउ आगो तोरे कांद बंद कर, मु जाउची तो पई खाइबा आनी देबी। जेबेठु मो अंडा देलिनी सेबेठु मो स्वामी मो सह एमिति व्यवहार करूचंती। जानी पारुनी ए राजूर कोन हेची। आज आसिले मु पचारिबी से कोन सी कारण पई चिंता रे नाही तो। संध्यारे राजू चढ़ई किछि सुखिला दाना धरी घर को फेरिला। राजू आज भी तुम सुखिला दाना धरी आसीच? मते ना मिठा फल खाइबा को भारी इच्छा होची। तुमे आज दिनटा मो अंडा 2टी को जगी थाओ, मु जाउची किछि मिठा फल खाइ आसीबी। तू कोन भाबिच मते एते कष्ट करी मु तो पई खाइबा आनुची, आउ तू पुणी मते कहूचु ए अंडा जगिबा पई? मु तोर आउ किछि काम करि परिबिनी। राजूर एमिति कथा सुनी रिनु कांदिला। ता देखि राजू कहिला, तू एबे कांदी कांदी मो कान खराब करनी, मते सोइबाकू दे। एमिति कही राजू सोई पड़िला। रिनु भी कांदी कांदी सोई पड़िला। परदिन सकाळे राजू बाहरे अनेक गरम पड़िची, मु अंडा देबा दिनरु गाधेनी, तुमे टिके आज खाइबा धरी घर को शीघ्र फेरी आसीबो, मु नदी को गाधेबा पई जिबी। खाइबा खोजिबा केते कष्ट तू केमिति जानिबु? जेतेबेले खाइबा पाइबी सेतेबेले घर को फेरिबी। ए रिनु को नेई मु आउ पारिबिनी। 2टी अंडा देई मते तार चाकर बनी सारिलाणी। बहुत दिनरु मु किछि भलो खाइबा खाइनी, जाए पाख जंगलरु किछि फल खाइ आसे। एमिति चिंता करी राजू पाख जंगल को गला। आउ एक आंब गछरे बसी किछि आंब खाइला। फल खाऊ खाऊ हठात तार नजर आंब गछ तळे थिबा एक बैग उपरे पड़िला। से तळको आसी बैग को खोलिला। से बैग भितरे अनेक टंका थिला। बाप रे, ए बैग रे एते टंका अछि? किए बोधे टंका बैग को भूल रेठी छाड़ी चली जाईची। एबे बैग को मु नै जिबी। ए बैग रे एते टंका अछि जे मु बसी बसी खाइले भी सरीबनी। राजू से बैग रु टंका बाहर करी गणिला। दूररु मुन्नी नामक एक चढ़ई राजू को देखुथिला। लागुची चढ़ईटा अनेक धनी, या पाखरे तो अनेक टंका अछि। कोनसी मते मु जदी याको मो घर को नेई पारंती तार सब टंका पाई जांती। एमिति चिंता करी मुन्नी राजू पाखु गला। राजू सेते बेले टंका बैग नै चली जाउथिला। मुन्नी ताको कहिला, तुमे किए सुंदर चढ़ई? मते तुम प्रेम रे पागली करी दे कुआड चली जाउच? मु आज जाई तुम भली सुंदर चढ़ई को देखि नथिली। अच्छा कहिला तुमे कोन बाहा हेच? राजू को मुन्नी भारी भलो लागिला। से भी मिछ कहिला, ना मोरे जाई बाहागर हेनी, मु जंगलरु जंगल बुली बुली सुंदरी झियो खोजुची। सतरी ना कोन? तेबे तुमे मते बाहा हेबो? मु ए जंगलर सबुठारु सुंदरी पखी। मो पाखरी निजर एक घर भी अछि। तुमे केते सुंदरी तुमको देखिले ही जना पड़ुची। मु तुम प्रस्ताव रे राजी, मु तुमको बाहा हेबी। ताहेले ठीक अछि, एबे मो सांगरे मो घर को चलो। तापरे मुन्नी सांगरे राजू ता घर को गला। रास्ता रे से चिंता कला, ए जंगल को आसी मोर बड़ उपकार हैला। टंका सह एक सुंदरी झियो भी पाई गली। से रिनु पई खाइबा खोजी खोजी मु थकी जाइथिली। एबे आउ ता पाखको फेरिबिनी। मुन्नी राजू को ता घर भीतर को नेई भलो भलो खाइबा खोइला। सेपटे रिनु राजू को अपेक्षा करी बसिथिला। राजू कोन भाई जाय फेरिलेनी? मते भारी शोष लागिलानी। घरे एकुटिया मो अंडा छाड़ी मो बाहर को केमिति जिबी? हठात रिनु एक उपाय चिंता कला। तापरे से गछरु किछि पत्र तोड़ी आनी ता अंडा को भल भाबरे घोड़ेई देला। तापरे से नदी को जाई किछि पानी पीला। नदी पाख एक गछरु किछि खाइबा भी खाई नेला। तापरे से घर को फेरी आसिला। एही परी अनेक दिन बीती गला। राजू आ रिनु पाख को फेरिलानी। सेपटे दिने मुन्नी मनरे चिंता कला, आज जाई राजू मते टंकाटी भी देलानी। मु ताकू आउ घरे बसी खुई पारिबिनी। आज राति रे ही मु तार सब टंका चोरी करी नै आसीबी। तापरे मु ताकू ए घर धक्का दी बाहर करी देबी। मुन्नी राति हेबा जाई अपेक्षा कला। सेपटे रिनुर अंडारू छुआ बाहरिले। रिनु तार 2 छुआ को देखि खूब खुशी हे गला। राजू तुमे सिना घर को आउ फेरिलानी, आज देखि थांत आम छुआ 2टी केते सुंदर हेचंती। मु आउ ए पुराना घरे रहिबिनी। नदी पाखरे एक नुआ घर तयारी करिबी। आउ मो छुआक सह सेठी रहिबी। नदी पाखरे खाइबा खूब सहजरे मिल जाए। जाए मो सांग पारा सह मिसी आग घर तयारी काम सारी दिए। एमिति चिंता करी रिनु ता सांग पारा सह मिसी नदी पाख गछरे एक सुंदर घर तयारी कला। आउ तार 2 छुआक सह से घरे रहिला। सेपटे राति समय रे मुन्नी राजूर सब टंका चोरी करी नै गला। परदिन सकाळे राजू मुन्नी को कहिला, मुन्नी मो बैग टा देखुनी जे तुमे कोन मो बैग नैच? जदी नै थाओ मते मो बैग फेरी दियो।
ନା ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ବ୍ୟାଗ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁନି, ମୋ ବ୍ୟାଗକୁ ତୁ ନେଇଛୁ। ଆମର ଏଯାଏଁ ବାହାଘର ହେଇନି, ମୋ ବ୍ୟାଗ ମତେ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ବି ତତେ ବାହା ହେବିନି, ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଡାକି କହିବି ତୁ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ପୋଲିସ ମାନେ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା କରିବେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ରାଜୁ ମୁନି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁନି, ତୁ ହିଁ ମୋ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଚୋରି କରିଛୁ। ମୁଁ ତ ମନର କଥା ନ ଜାଣି ତୋ ଘରକୁ ଯାଇ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ରିନୁ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ତା ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଠି ରିନୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ରିନୁର ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ରିନୁ କହିଲା, କଥା କଣ ରାଜୁ, ଏତେ ଦିନ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଥିବ। ତେବେ ତୁମର ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? କଣ ଦରକାର ତମର? ନା ନା ରିନୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବାହା ହେଇନି। ମୁନି ମତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ଶୁଣିବୁ ମୋ କାହାଣୀ? ଶୁଣିଲୁ ତ ମୋ କାହାଣୀ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ରିନୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡି ଆଉ କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମେ ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛ। ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଏ ଘର ତୁମର ନୁହଁ, ଏ ଘର ମୁଁ ବନିଛି। ଚାଲିଯାଅ ମୋ ଘରୁ। ରିନୁ ରାଜୁକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ରାଜୁ ଏକ ଗଛରେ ବସି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲା। ସେପଟେ ରିନୁ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ 3ଟି ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଦିଦି, ଆଜି ବି ତୁ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଦେଉଛୁ? ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ଆମକୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ଦେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଦିନଟା ସେମିତି ଖାଇ ଦେଇଥାଅ। ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ କାମ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ପାଉନି। ଆଜି ଯଦି ମତେ କାମ ମିଳେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ଖାଇବା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରାନୀ ବାହାରକୁ ଗଲା କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ବୁଢ଼ା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଆପଣ ବୋଧେ ଏ ଫଳ ଚୋରି ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବେ? ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଫଳ ଚୋରିକୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଫଳ ଯୋଡ଼ି ନିଜେ ନେଇପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଟାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଯୋଡ଼ିର ସବୁ ଫଳ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ଫଳ ତଳେ ପକେଇଦେଲୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଫଳ ଉଠେଇ ଆଣୁଛି। ରାନୀ ସବୁ ଫଳ ତଳୁ ଉଠେଇ ଝୋଡ଼ିରେ ରଖିଦେଲା। ସବୁ ଫଳ ମଇଳା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଫଳ ଗୁଡାକୁ ଧୋଇବାକୁ ହେବ। ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଫଳ ନଦୀରୁ ଧୋଇ ଆଣିବି। ନା ନା ଥାଉ, ତୁ ମତେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ତୁ ମୋର ବଡ ଉପକାର କରିସାରିଲୁଣି। ତୁ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯା, ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଏବେ କଣ କରିବି? କୋଉଠି ଯେ କାମ ଖୋଜିବି? ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ସବୁ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ବଜାରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜାଣିପାରୁନି ଏତେ ପରିବା ଏଠି ଛାଡ଼ି ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବା ଜଗିଦେବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଝିଅ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମୋ ପରିବା ଜଗିଦେ। ମୁଁ ଘରୁ ଫେରିଲେ ତତେ କିଛି ନା କିଛି ଦେବି। ଏମିତି କହି ରାନୀ ସେ ପରିବା ସବୁ ଜଗିଲା, ଯେମିତି ସେ ପରିବା କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେନି। ସେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଏକ ଛେଳି ଆସି ପରିବା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ଝିଅ, ଫେରୁ ଫେରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନା ନା, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗି ରହିଛି। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଛେଳି ମୋ ପରିବା ପାଖରେ କଣ କରୁଛି? କଣ ହେଲା? ଛେଳି? ଏ ଛେଳି କୋଉ ପଟୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ କାହିଁକି ଘରକୁ ଗଲି? ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି ବୋଲି ଆଜି ଛେଳି ମୋର ଅଧା ପରିବା ଖାଇଦେଲା। ଇଏ ମାନେ ମୋ ଟଙ୍କା? କୋଉ ଟଙ୍କା? ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଅଧା ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗୁନି, ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଗରମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଧେତ୍, ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ଖରାପ। ଏତେ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି କାମ ପାଇଲିନି। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ମୋ ଗୋଡରେ ବାଜିଲା? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଲାଲ ପଥର। ନା ନା, ଏଇଟା ପଥର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲାଲ ଲାଉର ମଞ୍ଜି। ଲାଲ ଲାଉ କଣ ହେଇଥାଏ? ହଁ, ଏ ଲାଉର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ତୁ ଏ ମଞ୍ଜି ଘରକୁ ନେଇଯା, ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଛରେ ଲାଲ ଲାଉ ଫଳିବ, ତୁ ସେ ଲାଲ ଲାଉକୁ ଦେଖିବୁ। ବୁଢୀମା, ମୋର ଏ ଲାଉ ମଞ୍ଜି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା କିଣିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କାରେ ତୁ ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କିଣିପାରିବୁ। ଏ ଲାଉ ମଞ୍ଜି ତୁ ତ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଉ ଫଳିବ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଉ ରଖିଦେବୁ। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଗୋଟେ ଲାଉ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ 4ଟାରୁ 5ଟା ଲାଉ ରଖିଦେବି। ହେଲେ ବୁଢୀମା, ତୁମେ କଣ ମୋ ଘର ଠିକଣା ଜାଣିଛ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଇ ଲାଉ ନେଇ ଆସିବି।
ତାପରେ ରାନୀ ବଜାରରୁ କିଛି ଖାଇବା କିଣିଲା। ଖାଇବା ସହ ସେ ଲାଲ ମଞ୍ଜି ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲାଲ ଲାଉ ଫଳିଲା। ଦିଦି ଦେଖେ, ଗଛରେ ଲାଲ ଲାଉ ଫଳିଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଲ ଲାଉ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଲାଲ ଲାଉ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ବୁଢୀମା ଠିକ କହୁଥିଲେ। ଦିଦି, ଏ ଲାଲ ଲାଉ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ମତେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଗୋଟେ ତୋଳିଦିଅ ନା ଦିଦି, ଆଜି ଆମେ ଲାଲ ଲାଉର ତରକାରୀ କରିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଲାଲ ଲାଉ ତୋଳି ଆଣି ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ। ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଲାଲ ଲାଉରେ କିଛି ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ ସେ ଲାଲ ଲାଉ ଯେତିକି ଖାଉଥିଲେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ପାଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦିଦି ଜାଣିଛୁ, ଯେବେଠୁ ଆମେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଲେଣି ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଦେହରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ସେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇବା ପରଠୁ ମତେ ବି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିପାରୁଛି। ଦିଦି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ଯାଦୁଇ ଲାଉ ବିଷୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା। ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଲାଉ କିଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଆସି ଲାଇନ ଲଗେଇବେ। ସେମିତି ହେଲେ ନା ଆମେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ହେଲେ ବୁଢୀମା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଉ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦିଦି, ଏଠି ଏତେ ଲାଉ ଅଛି ଯେ ବର୍ଷେ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଗୋଟେ ଲାଉ ଛାଡିକି ଆମେ ଆଉ ସବୁ ଲାଉ ବିକ୍ରି କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଦୁଇ ଲାଲ ଲାଉର ଖବର ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢେଇ ତାଙ୍କ ଲାଲ ଲାଉ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଲାଉ ସରିଗଲା ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ରହିଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ବାକି ରହିଲା। ତୁ ଏ ଲାଉ କାହାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିବୁନି। ଏ ଲାଉ ଆମେ ବୁଢୀମାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ। ଆପଣ କିଏ? କିଛି କାମ ଥିଲା କି ଆମ ପାଖରେ? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମ ଲାଲ ଲାଉରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯାହାର ଯେମିତି ବି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ସେମାନେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମତେ ଗୋଟେ ଲାଉ ଦିଅ। ମୋ ଛୋଟ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଏତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି, ସେ ଭଲ ହେଉନି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଉ ଦିଅ। ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ ଅନେକ ଡେରି କରିଦେଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଲାଲ ଲାଉ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଉ ଅଛି। ମତେ ସେ ଲାଉଟି ଦେଇଥାଅ। ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବ ମୁଁ ସେତେ ଦେବି। ଏଇ ନିଅ। ବାପରେ, ଗୋଟେ ଲାଉ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା? ସେ ବୁଢୀ ତ ଏଯାଏଁ ଆସିନି। ସେ ବୋଧେ ଲାଉ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ବି ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ସେ ଲାଉ କଥା ଭୁଲିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶେଷ ଲାଉକୁ ତୋଳି ସେ ଚଢିକୁ ଦେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବୁଢୀ ଚଢି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରାନୀ, ମୋ ପାଇଁ ଲାଉ ରଖିଛୁ ତ? ହଁ ବୁଢୀମା, ମୁଁ ରଖିଛି, ଆସନ୍ତୁ ନେବେ। ଆରେ କଣ, ଏ ଗଛଟା ତ ମରିଯାଇଛି। ଶେଷ ଲାଉଟା ବି ନାହିଁ। ଏ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଲାଉ ଫଳେ। ଆଉ ଯଦି ଶେଷ ଲାଉ ଛିଡେଇଦେବ ଏ ଗଛ ମରିଯିବ। ଦିଦି, କାଲି ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ତା ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ମତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଶେଷ ଲାଉଟା ଦେଇଦେଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ମତେ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛୁ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଯିଏ ବି ମୋ ଲାଉ ଖାଇଛ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀଣା ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯିଏ ବି ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କଳା ପଡିଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ଭୟରେ ରାନୀ ତା ଭଉଣୀ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଏକ ସାଧୁ ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଧୁ ବାବା, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାନୀ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସାଧୁ ତା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା। ତତେ ଯୋଉ ବୁଢୀ ଲାଲ ଲାଉର ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି। ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଥାଏ, ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ। ସେ ପିଶାଚି କାହାର ବି କ୍ଷତି କରେନି। ତମେ ମାନେ ତାକୁ ରଗେଇ ଦେଇଛ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ପିଶାଚିର ଘର। ମୁଁ ଏକ ଗଛ ଦେଉଛି, ଯାଅ ଏ ଗଛ ପିଶାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବ। ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ହଁ ହଁ ସାଧୁ ବାବା, ମତେ ସେ ଗଛ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଗଛ ପିଶାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବି। ସାଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଗଛ ଦେଲା। ମୁନି ସେ ଗଛ ନେଇ ପିଶାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ପିଶାଚି ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ।